हेलो स्टूडेंट्स समस्त को फेर थे स्वागत करुँ आपण प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 की। तो पिला माने आज आम देखा तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान बा जार बहीर ना रही जिज्ञासा तार द्वितीय पाठ द्वितीय अध्याय रही अणुजीव जगत से ही पाठर प्रश्न उत्तर आम बर्तमान आलोचना करमा है। प्रश्न उत्तरटा के विषय देछि जिज्ञासा बयाय रख। आगु देख आमको प्रश्नावली कि अभ्यास कार्य ई हिसाब से लिखिक दिहला किंतु इन आम जो प्रश्न उत्तरटा रही है जिज्ञासा बयाय रख बोली। तो पिला माने सेरा आलोचना करमा तार पूर्व आम चैनल के जब सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो जब भल लगा निश्चित भाव लाइक करब है। तो देखमा पिला माने ई प्रकार आम प्रश्नर उत्तर प्रश्नटा रही देखिए केते पृष्ठ देख ये जिज्ञासा बयाय रख देछे ई प्रकार और प्रश्नटा रही पे केते पृष्ठा 24 पृष्ठा आ 25 पृष्ठा रही। तो बही के हेटे दियो 24-25 पृष्ठा बाहर कर खाता धर रेडी हो जाओ ठीक अच्छे। एक नंबर देखा पे काण कही एक कोषर विभिन्न अंश तले दि जाइए पार्श्वस्थ चित्र में उपयुक्त स्थान में सेगुड़ी लेख। न्यष्टि देछे कोष जीवक देछे हरित लवक देछे कोष भित्ति कोष झिल्ली आउ न्यूक्लियोइड देछे और से सब किए आमको ये प्रकार गोटे चित्र में देखावार लगी कहुई। तो देख जेनटा देख चित्रटा ये प्रकार रही तीनटा वृत्त के परस्पर सहित छंदी कर दिखाई। तो ये जो वृत्तटा रहा केवल प्राणी कोष लगी है वृत्तटा और ये वृत्तटा ये रहा केवल बीजाणु लगी और ये वृत्तटा ये रहा केवल उद्भिद कोष लगी है। तो ये जो अंश रहा ये आम लिखमा प्राणी कोष आ उद्भिद कोष जेनटा देखा ये अंशटा कहा पे जेन जेन आम कोषर अंशटा प्राणी कोष आ बीजाणु कोष इन लिखमा। तापर ई जार लिखमा आम जेनटा बीजाणु कोष और उद्भिद कोष देखा सेटा आम इन लिखमा। आ मझीर अंश जे रहा पे ये आम सबू कोष जेनटा देखा जेनटा कि प्राणी कोष भी बीजाणु कोष भी आ उद्भिद कोष भी देखा आम लिखमा है। आ रहा पे इटा आम खाली बीजाणु कोषर अंश लिखमा यार आम खाली प्राणी कोषर अंश लिखमा आउ यार केवल आम उद्भिद कोषर अंश लिखमा। तो मुई हिसाब पूरण कर देछे न्यष्टि देख पिला माने न्यष्टि जेना रही प्राणी कोष आ उद्भिद कोष देखा जासी। तो ई अंश आम लिखमा बहिरे से यार जेन चित्रटा देखे देख पिला माने से यार आम शून्य स्थानटा से गार हिसाब नहीं दिया है किंतु आम यार आम लिखमा है। तापर न्यूक्लियोइड तापर जेन रही देख पिला माने 2 नंबर सीरियली टिके देखि नेबा पूरा न्यष्टि के तो पूरण कला कोष जीवक के रहा देख पे कोष जीवकटा 3 कोष रोचे पे बीजाणु कोष भी उद्भिद कोष भी आउ प्राणी कोष भी। तो आम ई भितर लिखा 3 थर जेनटा साधारण अंश रही से यार लिखा। तार कोष जीवक पर काण आसला पे हरित लवक केवल उद्भिद कोष रही। तो हरित लवक के आम उद्भिद कोषर अंश लिखमा। तो ये हिसाब से पूरण करदेव पे बाकी आउ से ऊपर के नहीं जाऊन कोष भितर रही बीजाणु कोष भी थी आ उद्भिद कोष भी थी। तो से यार आम ये हिसाब से लिखमा है। 1 नंबर गला पे जदि कौन डाउट अच्छे कमेंट कह। तापर 2 नंबर आनंद 2टी परीक्षा नली नहीं सेगुड़ी क एवं ख भाव चिन्हित कला 2टा परीक्षा नली नेला आउ ताके क रु ख हिसाब चिन्हित कला। से प्रत्येक परीक्षा नली रे 2 चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला काना पकाला पे चीनी पकाला। परीक्षा नली ख रे 1 चामच ईस्ट पकाइला। तापर से प्रत्येक परीक्षा नली मुहरे 2टी अल्प फुला जाइतिबा बेलून बांधी देला है। ख रे से काना पकाला ईस्ट पकाला और तापर 2टा बेलून से यारे बांधी देला। तापर से यहाकू नहीं सूर्य किरण रु दूर रे एक उष्म स्थान रे रखिला है। ये प्रकार आमर परीक्षार सेटअपटा से कला गोटे थी ईस्ट देला आ गोटे थी ईस्ट नहीं दे क रे ईस्ट नहीं दे ख रे ईस्ट दिखाई। तो ये प्रश्न पहरा 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुम्हें अनुमान करुछ। से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइतिला यार संभाव्य कारण कौन हो पारे। तो ख जेन बेलून जेन कि ईस्ट मिसाइला से बेलूनटा फुली जाइए फुली के जा पे पवन आसला से भीतर अर्थात से भीतर पवन आसी है। तो से कारणटा काण तो ऑप्शन हिसाब से परीक्षा नली ख रे पानी बाष्पीभूत हो गला और बेलून को जलीय बाष्प में पूर्ण कला यहाँ नहीं हुआ पे। तार बी नंबर ऑप्शन देछे उष्म वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख भितर थिबा वायु को विस्तारित कला जहाँ बेलून को फुलाइला। तो आम सूर्य किरण दूरिया रखीचु पे तो वायु गरम हबार से संभावना कम रहा। तो यहाँ भी नहीं पारे। ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला। तो यहाँ आमर उत्तरटा पे ईस्ट काण करसी चीनी
ଚିନିର ପରିବେଶରେ ଆସିଲେ ସେ ତାର ଦ୍ରୁତ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାବା ଆଉ ନିଜର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରବା। ଚିନି ଉଷ୍ମ ପବନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଯାହା ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଇଲା। ଏଇଟା ନି ହୁଏ ତ ଉତ୍ତରଟା ଆମର ହଁ କେନ୍ଟା ଇଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନଲି ଖ ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଯାହା ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଇଲା। ତାର କାରଣଟା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲିଖିନେବା, ଯଦି লিখবা বেলে নি লিখিলে ବି চলবা। তার কারণটা হল চিনি ও উত্তাপ উপস্থিতিরে ইষ্ট কিণ্বন প্রক্রিয়া সম্পাদন କରିଥାଏ ଆଉ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାଣା ହେସି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେସି ଯେନ୍ଟାକି ସେ ବେଲୁନ୍କେ ଫୁଲେଇ ଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ତାର 2 ନମ୍ବରର ଡବଲ ଆଇ କହିଛି ସେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଲି ନେଲା ଯାହାର 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଂଶ ଏକର 4 ଅଂଶ ଚୂନ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାଣା ଭରାଇଲା ଚୂନ ପାଣି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଲି ଖରୁ ବେଲୁନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବାହାର କଲା ଯେପରି ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଖରେ ଯେନ୍ ବେଲୁନଟା ଫୁଲିଛେ ସେଟାକେ ସେ ବାୟୁ ଯେନ୍ତା ନି ବାହାରି ପାରବା ସେ ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରକାର ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ସେହି ବେଲୁନକୁ ଚୂନ ପାଣି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଲି ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଓ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇଲା। ତ ସେ ଚୂନ ପେନ୍ ଯେନ୍ ନେଇଛେ ସେ ତାର ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ସେଟାକି ଭଲ ଭାବେ ହଲାଲା। ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ସେ କାଣ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲା? ତ କାଣ ସେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି? ସେ ଭିତରେ କେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମେ লিখମା ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯଦି ଧଳା ହେଇଯିବା ତେବେ ତାହା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚୂନ ପାଣି ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଇଆରେ ଆମେ ଇ ପ୍ରକାର ବି লিখিপারମା ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟି କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ହିସାବରେ লিখিଲେ ବି ହେବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖବା 3 ନମ୍ବର ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। क्या ଚାଷ ପିଲାମାନେ? ଗହମ ଚାଷ। ସେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲେ। ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲେ। ପହିଲା ଚାଷୀ ଗହମ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଚାଷୀ ବିରି। ବିରିଟା ଗୋଟେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବି ପାରୁଛ କି? ତ କେଁଥିର୍ଲାଗି ସେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାବାର ଲାଗି ନି ଚାହିଁଲେ ସେଥିର କାରଣଟା ଆମେ লিখମା। ତ ଇଆରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା লিখମା ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ବା ମୂଳରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରେ। କେନ୍ ବୀଜାଣୁ ରହିଛି? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରାଇଜୋବିୟମ। ଆଉ ଇ କାଣା କରସି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ କରାଇଥାଏ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଥିରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବିନା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବି ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟକେ ବଢ଼େଇ ପାରମା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନି ହୁଏ। ତ ସେ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ 2 ନମ୍ବର ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ବିରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ରାସାୟନିକ ସାର ଯେନ୍ଟାକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ନି ଚାହିଁ ହେଲା। ଇ ହିସାବରେ লিখମା। ତାର 4 ନମ୍ବର ଯିମା। ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2ଟି ଗାତ କ ଓ ଖ ଖୋଲିଲା। 2ଟା ଗାତ ଖୋଲିଲା। ଗାତ କରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପକାଇଲା। ଆଉ ଗାତ ଖରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ପହିଲା ଯେନ୍ ଗାତ ଖୋଲିଛି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଗାତରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନି ଦିଆହେଇ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଓ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ 3 ସପ୍ତାହ ବୋଲେ ପାଖାପାଖି ଆମର 21 ଦିନ ପିଲାମାନେ 21 ଦିନ ପରେ ତାହାକେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ବା ଖୋଲିକରି ଦେଖିଲା। ତ ଇ ଜାଗାରେ ସେ କାଣା ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଆମେ লিখମା ତନ୍ମୟୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଭୂମିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶୁଖା ପତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଦେଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ଚାଲବା ସେଟା ସେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲା। ଗାତ କରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶା ଯାଇଛି। ଗାତ ଖରେ କେବଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ପକାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନି ଦିଆହେଇ। ତ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଉଭୟ ଗାତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇଲେ ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶୀଘ୍ର ଓ ଭଲ ଭାବରେ ପଚି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖବା ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆଇ ନମ୍ବର କହିଛି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତରାନଳୀରେ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ତରାନଳୀ ଭିତରେ ରହେ। ତ ଏଇଟା ହେବା ପିଲାମାନେ କାଣା ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି ଓ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ ଓ ନରମ କରେ। ଏଟାର ଉତ୍ତର ହେବା ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟଟା କାଣା କରସି ପିଲାମାନେ ଇଟିଲି ଯେନ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଠା
ଏ ଫୁଲାବାର୍ ଲାଗି ପାଉଁରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରବାର୍ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏସି ଆଉ ତାହାକେ ନରମ ବି କର୍ସି ଯେନ୍ ପାଉଁରୁଟିଟା ହେଲା କି ପିଠା ହେଲା ସେଟା ନରମ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଇଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କର୍ସି। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ କହିଛେ ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ତାର ଉତ୍ତର ରହିବା ରାଇଜୋବିୟମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଆମେ କାଣା କର୍ମା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ ପ୍ରକାର লিখমা 3 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଆଯାଉ 3ଟା ପାଉଁରୁଟି ନେମା ପ୍ରଥମଟିକୁ ବାସନ ଥୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉ ଘରେ ଯେନ୍ ବାସନ ରଖୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ରଖ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ବନ୍ଦ ଡବାରେ ରଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ତାହାକେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖ୍ମା ଆଉ ତୃତୀୟଟିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଉ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ লিখমା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସେଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ବାସନ ଥୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଛି। ତ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଖୋଲା ରଖିଥିଲା ବାସନ ରଖା ଜାଗାରେ ସେ ପାଉଁରୁଟିଟା ବେଶୀ ଅଣୁଜୀବ ସେଥିରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଫ୍ରିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସେଥିରେ କମ୍ ଅଣୁଜୀବ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିବେ। ତ ଏନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଆମେ ଦେଖମା লিখমା କାଣା ଅଣୁଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର କରିବେ ବାୟୁ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତା ବି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଯିମା ଦେଖ ସେହି ଜିନିଷକେ ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଇଛି ଜାଗାରେ 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ 2ଟା ପାଉଁରୁଟି ନେବା ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖ 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର୍ମା। ତ ପହଲାଟେ କେନ ରଖାଯାଇଛି ହାତ ଧୁଆ ପ୍ଲେଟ୍ ହାତ ଧୁଆ ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ରହିଛି ସେନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଉଁରୁଟିକେ ରଖାଯାଇଛି ଫ୍ରିଜରେ। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖମା ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟିରେ କବକମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିରେ କବକମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ହୋଇଅଛି ବା ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲା। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ କବକମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହେଉଥିବା ବେଲେ ଥଣ୍ଡା ବା ହିମ ପରିବେଶରେ ଏହା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ লিখମା। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଦହିକି ଯଦି ଆମେ ଦିନେ ରଖିଦେମା ବେଲେ ଆହୁରି ଖଟା ଲାଗ୍ବା ଖଟା ବେଶୀ ଦିନ ଯଦି ରଖ୍ମା ବେଲେ ତାହା ଆମେ ଖାଇ ବି ନି ପାରୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯିବା। ତ ଏଇଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା କାଣା ହେଇପାରେ ତାର କାରଣଟା କାଣା ହେଇପାରେ ଦେଖ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦହିରେ କାଣା ଥିସି ପିଲାମାନେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥିସି ତ ସେଥିରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାର ତାହାକେ ଅଧିକ ଖଟା କରିଦେବେ କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର ଯେନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ଆମେ লিখମା ସେ লিখମା ସାଧାରଣ ବା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦହି ଖଟା ଲାଗେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର 2ଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ লিখମା 8 ନମ୍ବର ଲାଗି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବରରେ କାଣା କହିଛି ଦେଖ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଚିତ୍ରଟା ଏହି ପ୍ରକାର ରହିଛି କାଣା ଦେଖ ଚିନିର ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣ ଆଉ ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟ ପକା ହେଇଛି ଆଉ ୟାରେ ଚୂନ ପାଣି ନିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲି ନିର୍ଗମନ ନଲି ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ লিখମା ହଁ ଏଇନ ପ୍ରଶ୍ନ କାଣା କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଲି ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ତ ଦେଖ ସବୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହିସାବରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷଣ ବିନା ପରୀକ୍ଷଣରେ ତ ଆମେ ନି ଜାଣିପାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ତମକୁ ଯଦି କୁହାଗଲା ବିନା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏଇଟା କର ବୋଲିକରି ନିଜେ ତ କରିନିପାର ନା ଗାଇଡେନ୍ସ ଏଥିଲାଗି ଦରକାର ପଡ଼ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା କରିନିପାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ର ବିନା ସହାୟତାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇନିପାରେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ସହାୟତା ତୁମକୁ ମିଳିପାରବା ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖମା ପହଲା ଆଇ ଲାଗି লিখମା ଚିନିର ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣରେ ଇଷ୍ଟ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରାସାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି ଏଠି ସିଧା ଇନ লিখବ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଲି ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣି ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେବ କାରଣ ଦେଖ ଇନ ଆଇ লিখବ ହେଲା ଆଇ ଇନ ରହିଛି ଏଟା লিখବ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେବ କାରଣ ଚୂନ ପାଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନାମକ ଏକ ଅବକ୍ଷେପଣ
ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଗ୍ଧବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏସି ଧଳା ଦେଖାଯାଏସି। ତାପରେ ट्रिपल आई उत्तरटा लिखमा फ्लाक्स कर जदि ईस्ट द्रवण मिश्रण करा न जाए तेबे किण्वन प्रक्रिया सृष्टि हो नहीं आ किण्वन जदि निहला अंगारकाम्ल गैस भी बाहर नहीं। परिणाम स्वरूप एटा परिमाण हो परिणाम लिखब परिणाम स्वरूप ख परीक्षा नली रे चून पानी रंग रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही हला। तो इतार रही पिला माने तो वीडियोटा एतकी शेष करमा। जदि कौन जगह कौन असुविधा रहा बेले कमेंट माध्यम दर्शाव और ठीक ठाक हिसाब से सब बुझीगला बेले भी कमेंट माध्यम निजर मतामतटा देव और जब चैनल के जब सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दियो। ठीक अच्छे धन्यवाद पिला।